السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام، آپ جو اسکرین پر مسئلہ تراویح پر ڈاکٹر منظور احمد مینگل صاحب کا انتہائی اہم اور علمی بیان کا اسکرین دیکھ رہے ہیں، آج ہم اس کی حقیقت آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس بیان کا علم سے کوئی تعلق نہیں، دور دور تک کوئی تعلق، اور نہ یہ اہم ہے، بلکہ یہ صرف دھوکہ اور مغالطے کا بیان ہے، لوگوں کو تشویش میں ڈالنے والی بات ہے۔ زیادہ تاخیر نہیں کرتے ہوئے ہم ان کے بیان پہ آتے ہیں، آئیے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں یہ بالکل واضح بات ہے، اور امت مسلمہ کو اس وقت سے لے کر اب تک 1400 برس گزر چکے، 15ویں صدی شروع ہونے والی ہے، اور اتنے دور تواتر کے ساتھ، تواتر طبقہ اور تواتر عملی، تواتر کے ساتھ تراویحوں کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ صحابہ نے اس کا اہتمام کیا، حرمین میں کبھی بھی 8 رکعتیں تراویحوں کا 8 رکعتیں تراویح پڑھی گئی ہو، یہ کبھی بھی اس کی تاریخ میں بھی نہیں ہے۔ ترمذی جلد اول کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اور اپنے شہر مکے میں، بلد حرام میں مکے میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ 20 رکعتیں تراویح وہ ضرور پڑھتے ہیں۔ تراویح ترویحۃ عربی میں کہتے ہیں 4 رکعت۔ دیکھا محترم ناظرین اکرام، اصل میں سارا درد اس لیے ہے کہ مسجد حرم میں 8 رکعت تراویح شروع ہو گئی، اور حنفیوں کا یعنی مقلدوں کا مذہب اور دھوکہ مغالطہ یا شیعہ رافضیوں کا کہ تراویح کی نماز تہجد کی نماز الگ ہے اور تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت نہیں ہیں، یہ باطل ثابت ہوا۔ اور اس پر سب سے بڑا ظلم کیا ہو گیا ان پر کہ سعودی علماء نے جو فتاوے دیے ہیں، جو بات کہہ کر وہ کیا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ مسنون رکعت سے زائد اب نہیں ہوگی، یعنی آج تک مسجد حرم مسجد نبوی میں جو 20 رکعت یا آخری عشرے کا ملا کے 30 رکعت ہوتی تھی، اسے یہ سنت بولا کرتے تھے، لیکن سعودی کے علماء نے کیا کہا ہے، مسنون رکعت سے زائد یعنی 8 رکعت سے زائد جتنی تھی مستحب نفل نماز، اب وہ نہیں ہوگی، یعنی 8 کو انہوں نے بھی سنت مانا ہے، اور حرم میں اب یہ چالو ہو گئی 8 رکعت، اب یہ بہت بڑی دلیل بن گئی۔ اب ان کو آ گئی جان پہ کہ حرم میں کبھی 8 رکعت ہوئی نہیں ہے، جبکہ وہاں 8 رکعت ہی ہوئی ہے، اور 8 رکعت سے ہی شروعات ہوئی ہے، یہ 20 تو بعد میں امتیوں نے اختیار کیا ہے۔ دیکھیے اصل میں منظور الہی صاحب کا آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور بڑے علم والے اور مفتی اور کیا شیخ الحدیث ہیں، آپ ان کا علمی معیار دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کا تراویح کے تعلق سے مکمل موقف ہی نہیں معلوم، اور یہ بیان کرنے بیٹھے تراویح کے مسئلے پر، تو کیا علم بانٹیں گے جب آپ کو مکمل موقف ہی نہیں معلوم؟ میں آپ کو مختصر انداز میں مکمل موقف بتا کر اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ اہل سنت کا موقف ہے کہ 8 رکعت سنت ہے، اور اس کے بعد جو زائد پڑھی جاتی ہے وہ مستحب ہے۔ 8 نبی و صحابہ نے پڑھے ہیں، اور بعد کے لوگوں نے قیام کو مختصر کر کے رکعتوں کی تعداد بڑھائی، تو کسی نے 12 پڑھا، کسی نے 16، کسی نے 20، 24، 41، 48 رکعت تک گئی، تو ہم اسے غلط نہیں کہتے۔ 8 سنت ہے، یہ نفل ہے، نفل نماز کی رکعت بڑھائی اور گھٹائی بھی جا سکتی ہے، لیکن مقلدین نے کیا کیا کہ جب اہل حدیث کی بکس میں 8 کا انکار کر کے 20 پر اڑ گئے، جم گئے، اور جب 8 کو غلط بولتے ہیں تو پھر ہمیں بولنا پڑتا ہے۔ تو اصل میں یہی اہل سنت کا موقف رہا ہے 1400 سال سے، جس کا علم ڈاکٹر منظور احمد صاحب منگل کو نہیں ہے۔ اب انہوں نے کیا دھوکہ دیا امام شافعی کا نام لے کر، آئیے امام شافعی نے کیا کہا ہے ہم وہی بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے یہ ہے وہ بات امام شافعی کی، اسکرین تھوڑا کلیئر اوپر سے کٹ گیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں 39 رکعت تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا، اور مجھے 20 رکعت پسند ہے، مکہ والے اسی تعداد میں پڑھتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی متعین حد ہے، کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ جیسا ہم نے کہا نا کہ اہل سنت کا جو مکمل موقف ہے وہ کیا ہے، اس کی حد متعین نہیں ہے، 8 سنت ہے، یہ نفل نماز ہے، اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، حد کوئی متعین نہیں۔ لیکن حنفیوں نے کیا کیا، مقلدوں نے کیا کیا، 20 متعین کر دیا، باقی سب کا انکار کر دیا۔ امام شافعی کیا بول رہے ہیں، حد متعین نہیں ہے نا امام شافعی، کیونکہ یہ نفل نماز ہے۔ امام شافعی کیا بول رہے ہیں، نفل،
नफिल, अहले हदीस क्या बोलते हैं? नफिल। लिहाजा अगर क़याम लंबा करे और रकातें कम कर दे तो ये अच्छा है, और मुझे यही पसंद है, और अगर रकातें ज़्यादा कर दे तो ये भी अच्छा है। अब आप बात को समझे इमाम शाफ़ई की और मैंगल साहब का धोखा और मुगालता कि मंजूर मैंगल साहब 8 और 20 का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इमाम शाफ़ई 8 और 20 का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। इमाम शाफ़ई 39 और 20 का मुकाबला कर रहे हैं कि 39 के मुकाबले में क्या कह रहे हैं? अगर क़याम लंबा करे और रकातें कम कर दे, यानी 39 रकात को कम करना है तो आपको क़याम को बढ़ाना पड़ेगा, तो रकातें कम हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? 20। तो ये अच्छा है और ये मुझे पसंद है, रकातों को कम करना पसंद है, और अगर रकातें बढ़ा दे तो ये भी अच्छा है। यानी जो हमने मौक़िफ़ बताया है कि मैंगल साहब को अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ही नहीं मालूम कि अहले सुन्नत का मौक़िफ़ तरावी पे क्या है, कि नफिल नमाज है, अल्लाह के रसूल और सहाबा ने 8 पढ़ी है, लेकिन इतनी मशक्क़त उम्मत नहीं उठा सकती, तो उम्मत ने क्या किया? क़याम को कम किया, उसकी मिक़दार को कम किया और रकातों की तादाद बढ़ा ली। मसलन जैसे एक 8 रकात आप पढ़ते हैं और एक रकात में 2 रुकू पढ़ते हैं, तो एक पारा आपका होता है 16 रुकू का। लेकिन अगर आप एक रुकू कर देंगे तो फिर वो 16 रकात हो जाएगी। अगर आप पौन रुकू कर देंगे एक रकात में तो वो 20 हो जाएगी, और आधा कर देंगे तो 24 हो जाएगी, और उससे कम करेंगे तो 30-48 रकात तक जाएगी। तो ये असल मौक़िफ़ है जो इमाम शाफ़ई भी बता रहे हैं कि ज़्यादा कर दे तो भी अच्छा है। लेकिन मैंगल साहब को अहले सुन्नत का तरावी पर कोई मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं मालूम। जब आपका ये इल्मी मेयार है तो आप समझ सकते हैं फिर वो आपको इल्म बांट रहे हैं या मुगालता दे रहे हैं। यहाँ पर इमाम शाफ़ई 39 से 20 का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैंगल साहब धोखा देकर क्या बताना चाह रहे हैं कि इमाम शाफ़ई 8 से मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, जब 39 रकात मदीने वाले पढ़ रहे हैं तो आपके इजमा का दावा बातिल हो गया और झूठ पकड़ाया गया कि तवातुर से ये 20 चली आ रही है। देखिए, 20 मक्का वाले पढ़ रहे हैं, उनकी मुखालिफत मदीना वाले कर दिए 39 पढ़ के, तो इजमा तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ था। और जो इजमा ये सब बताना चाह रहे हैं वो तो कहीं से कहीं तक नहीं हुआ था। उलमा ने जो इजमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो वो अक्सरियत पे इस्तेमाल किया है कि ज़्यादा लोग 20 पढ़ते हैं। वो इजमा वो नहीं है जो ये शरई इजमा समझ रहे हैं। असल में ये भी अब मैंगल साहब को सिखाना पड़ेगा। और मैंगल साहब को क्या मतलब, इनका मज़हब ऐसे धोखे और मुगालतों से साबित होता है। तो आपने देखा कि इमाम शाफ़ई 39 से 20 का मुकाबला कर रहे हैं और 39 से रकातों को कम कर ले रही है। अच्छा है, तो ज़रा जब हम 20 और 8 का मुकाबला करेंगे और 20 से रकातें कम करके 8 कर लेंगे और नबी के तरीके पर आ जाएंगे, उम्मतियों के तरीके को छोड़कर, तो हमारा तरीका किस कदर खूबसूरत और प्यारा होगा। अब भला एक मुसलमान का क्या ईमान होगा और उसे महशर में अल्लाह ताला के सामने कैसे खड़े होगा कि अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तेरे सामने एक अमल नबी का था 8 रकात वाला, और फिर तेरे सामने एक अमल 20 और 39 उम्मतियों का था, तो तूने नबी के अमल को छोड़कर, उससे बुग़्ज़ रख कर उम्मतियों के अमल को तरजीह दिया और नबी के अमल को गलत दिया। क्या हम कामयाब हो सकते हैं? आखिरत में फ़लाह पा सकते हैं? ऐसी इबादत हमारे काम आएगी? तो इमाम शाफ़ई का उसूल मैंने जो बताया कि आप 39 से मुकाबला कर रहे हैं, किसका? 20 का। लेकिन मैंगल साहब धोखा और मुगालता देकर क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं कि 8 और 20 का मुकाबला इमाम शाफ़ई कर रहे हैं। तो ये हेडलाइन आप देखें कि मसला तरावी पर डॉक्टर मंजूर अहमद मैंगल साहब का इंतहाई अहम और इल्मी बयान। इस हेडलाइन को चेंज करें, इंतहाई मुगालते और धोखेबाज वाला बयान। और इंशाल्लाह हम वीडियो को बड़ा ना करते हुए इसके पार्ट बनाएंगे। अभी पार्ट 1 है, इंशाल्लाह इनके धोखे और मुगालते, इंतहाई धोखे, ख़तरनाक धोखे अगले पार्ट में बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तकलीद के, अंधी तकलीद के फितने से बचाए और धोखे और मुगालते देने वाले ऐसे उलमा सू से बचाए, किताब व सुन्नत की तरफ आने वाला, किताब व सुन्नत पर अमल करने वाला बनाए, हमारे इल्म को हमारे लिए वबाल ना बनाए। आमीन या रब्बल